Hi, my dear students. In this class, we are going to discuss the new lesson of Unit 4. Unit 4, Surface Tension and Viscosity. Surface tension and viscosity. In this unit, it is a fluid mechanics. It is also a see what is meant by surface tension and viscosity means in the textbook they are mentioned as velocity. It is wrong. Write down it is viscosity. Okay. In the what is meant by surface tension and viscosity we are going to discuss in this lesson. It is also one of the property of a fluid. Surface tension is one of the property of a fluid. See what is meant by surface tension. ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಾನ. ಸಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಸರ್ಫೇಸ್ force? What is meant by surface tension? Then surface tension, it is a phenomena in which surface of the liquid, see in general if we pour a water, ಈಗ ಏನಾದರೂ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the water is going to spread like this ಅಲ್ವಾ. ಈಗೇನೋ ನಾವು ಒಂದು ವಾಟರ್ನ ನೀರೇನೋ ಚೆಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ವೈ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್? Water spreads to the maximum extent it is due to surface tension. Then what is meant by surface tension? Surface tension, it is a phenomena in which surface of the liquid where the liquid is in contact with the gas acts like a thin elastic sheet. See, ಈಗ ಅದು ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡು, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ then what is the definition of surface tension? Means surface tension is a physical property in which ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. Then what is meant by surface tension? It is the ratio of force per unit area is known as surface tension. And it also force per unit area in which ಅದೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, necessary to expand the surface of the liquid. See what is meant by surface tension? Means the surface tension is a physical property, or it is a phenomena in which equal to the amount of force per unit area necessary to spread or expand the surface of the liquid is known as surface tension. It is a phenomena in which is equal to force, amount of force per unit area.
per unit area necessary to expand the surface of a liquid. Got it? See, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೆಳಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೀಳ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, expands in all the direction to get a maximum extent. This is due to the surface tension. Then what is meant by this surface tension means it is a phenomena in which equal to the amount of force. ಅಂದರೆ amount of force ಏನಿರುತ್ತೆ, it is in the, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ tension is nothing but force. This force per unit ಏರಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, necessary to spread or expand the surface of the liquid is known as surface tension. Got it? Next thing is, what is the formula for surface tension? Surface tension that is equal to force by unit area. Force per unit area. And also, what is the SI unit of surface tension? SI unit is, can you guess what is the SI unit of surface tension? We know the SI unit for force. What is the unit for force? That is Newton. And what is the unit for area? It is meter square. Then what is the SI unit for surface tension? Newton per meter square. Or Newton per meter square in the symbolic form. Okay. So next, then what is the example for surface tension? Example for surface tension is, first thing is, if we pour water, it spreads in the all the direction necessary to expand the surface of the liquid. Okay. Then next thing is drops of water. Example, drops of water. Water drops ಇದೆ. See, just imagine why the drops of water is spherical. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ವೈ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪೇ ಯಾಕಿದೆ ಇದು? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್, ಸಿ, ಇಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಈಗ ಇದು ವಾಟರ್ ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೀಗೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ನೈಬರ್ ಫೋರ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ, ಸಿ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ have produced the inward force. Inward force ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು, ಬಟ್ ಇದಾಗೋದು
ಬಟ್ ಅದೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಬರ್ ಟು ನೈಬರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಬಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ sphere, it looks like a circle. Okay, so this is how the drops of water is spherical. Got it? Why the drops of water is spherical? It is due to when we using the water dropper, the water does not flow in the continuous stream. It forms a series of drop. Why it is so that the shape of the drops is caused due to the shape of the drop is caused due to the surface tension. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪೇ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೆನಾಮೆನಾ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸರ್ಫಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್? ಸರ್ಫಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಸಿಬಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕಾಮನ್ ಫೆನಾಮೆನಾ, ಬಟ್ ಸರ್ಫಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್. ಸಿ, ಈಗ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಈ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಈಗ ವಾಟರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೀವು ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ? ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ and pure water is unstable to form a bubble. But in addition to surfactants, ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೋಪ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸರ್ಫಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸರ್ಫಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ surface tension is visibly when surfactants are used to decrease it. ಸರ್ಫಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ what is meant by surfactants? Surfactants are the substances that used to decrease the surface tension. Next thing is so example ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. So that unstable, so that in addition to surfactants, in addition to detergents like surfactants, what happens, it stabilizes and it also have the bubbles. It's stabilizing the effect on the stabilizing effect is on the bubbles. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಏನಾದರೂ ಉಬ್ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಬಲ್ಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸರ್ಫಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ examples of surface tension. Examples of surface tension. First one is drops of water. I already told you how the drops of water will be formed. See, like this, if the water consists of a smallest particles inside the liquid, ಈಗ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಇರೋಂಥ ಬಾಂಡಿಂಗಿಂದ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ bondage between these four members, right? So like that only the particles in the liquid or a fluid, it also attracted by a force of attraction, and this force is a inward force towards the center. It has a force. So like that adenagutte, it form a spherical shape. How it will be formed means the particle will move the inward force, and also ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ನೈಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸು ಬಿಹೇವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಈ ಶೇಪು, ಇದು ಈ ಸೈಡು, ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ the drops of water is spherical. Okay, next thing is insects walking on the water. Insects walking on water. See, some insects are example mosquitoes etc. Some insects are walking on the drop of water. ಈಗ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ವಾಕ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಲೆಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಡರ್, an insect legs, so that they are formed in which they are distributed their weight, causing the surface of the liquid to become depressed and minimizing the potential energy and balances the force, so that the strider can move across the surface of the water without breaking through the surface. ಸಿ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಈ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ, ಅದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಈಗ ಲೆಗ್ಸಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬೋವ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರದ್ದು ಲೆಗ್ಸು ತುಂಬ ತಿನ್ನಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅವೇ. So it moves away easily and also
concept to wearing snowshoes to walk across the deep snow drift without feet sinking. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕಾಲು ವೆಟ್ ಆಗದೆ, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕಾಲು ಅದರೊಳಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಳುಗೋಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ legs so that it become depressed and minimizing the potential energy. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಟ್ರೈಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ needle floating on a water. Needle floating on water. What is the needle floating on a water? Needle floating on a water ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಈ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತಾ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸು, ಇದು ವಾಟರು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನೀಡಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀಡಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೂಜಿ. ಈಗ ಸೂಜಿನ ಏನಾದರೂ ಹೀಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೂಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಈ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಮುಳುಗಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮುಳುಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು 3/4 ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀಡಲ್ ಇದೆ, ಇದು ನೀಡಲ್ಲು. ಸೊ ಈ ನೀಡಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೀ 3/4 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ನೀಡಲ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್. ನೀಡಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಈವೆನ್ ದೋ density of the object is greater than the water, the surface tension along the depression ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು is enough to create the force of gravity. See, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನೀಡಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಎಳಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ಮೆಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪುಷಸ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ವರ್ಡು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ the needle floating on the water. Got it? How the needle float on the water? See, these are the examples of surface tension. So what is meant by surface tension? Surface tension is a phenomena in which equal to the amount of force in the unit area necessary to expand the surface of the liquid. Necessary to expand the surface of the liquid is known as surface tension. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ what is ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಶಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ನ, ಈಗ ಇದು ವಾಟರು, ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ಲು ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಫೇಶಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಫೇಶಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ, ವಾಟರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ particle behavior, so that if the surface is between the two liquids, it form a certain distance like this. ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಂತ.
ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆರೋಸಿನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಗೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಫೇಶಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is what the surface tension and the interfacial tension. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಶಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಟರ್ಫೇಶಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ದೇ ಆರ್ ದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಶಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ these are the concept of surface tension. So what is meant by surface tension and what is the see in the notes you just write down surface tension unit 4, surface tension and viscosity. For the surface tension just write down the heading surface tension, then write down the definition. It is a phenomena in which it is equal to the amount of force per unit area necessary to expand the surface of a liquid. Next formula, surface tension is represented by T. Okay, T is equal to illi T is equal to force by area anta bariri. Then force by area, the SI unit of surface tension is Newton per meter square, that is Newton per meter square. See, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ? ಸಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯುನೀಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ರೂಲ್ಸು. ಸೊ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? LMT-2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ L². ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1L 1L ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? L-1 MT-2. Okay, this is the dimensional formula. So that just write down, this is the formula. Next write down the SI unit Newton per meter square. Then write down the, it is a scalar quantity. Next point, then dimensional formula is L-1 MT-2. Next thing is surfactants. Surfactants decreases the surface tension of a liquid. Okay, surfactants andre surfactants are the substances decreases the surface tension of a liquid. Okay, what is surfactants anta side heading hakkoli. Surfactants are the substances which decreases the surface tension anta bariri. Example soap bubbles, idin bariri illinda ishtu. Okay, next thing is examples of surface tension. What are the examples of surface tension? Just write down the heading. Drops of water is spherical, insects walking on the water, needle floating on the water. Interfacial tension, it is not needed. So just write down these three concepts. So what is mean, how drops of water work? Drops of water is spherical. Here we know that how it is, drops of water is spherical. The particles of a water are produces a inward force, so that it attracts towards the center, and neighboring force create ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, inward force create ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, so that it produces a spherical in shape. Insects walking on the water, it is due to the legs of the
ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೊ ದಟ್ insects walking on the water. Next thing is needle floating on the water. It is also have the same condition. Density ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀಡಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಫ್ 3/4 ಅದಷ್ಟು ಡಿಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಔಟ್ವರ್ಡು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ these are the concepts of surface tension. So write down the notes you yourself. Okay, so in the next class we are going to discuss the concept of properties of surface tension and the surface energy. Okay, thank you all.